اڈیالہ جیل ایک بار پھر سے مرکز نگاہ۔ آپ کو بتائیں کہ اڈیالہ جیل سے ایک اہم خبر ہے۔ عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں، وہ کیا کچھ خبریں ہیں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تلولی۔ کیسر تلولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صدیق۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، اڈیالہ جیل میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان بھی قید ہیں، اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے، اور 5 اگست کی تاریخ بھی بڑی قریب ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا، عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے خبریں جو گردش کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن انہوں نے ایک بڑا کام کر دیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا، اڈیالہ جیل کے اندر کچھ قیدیوں کی ہلاکت کا معاملہ ہے، اور عمران خان کے حوالے سے بھی اہم خبر ہے، وہ کیسر خان تلولی کی جانب بڑھتا ہے۔ تمام تر معاملے کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہے۔ کیسر تلولی، سب سے پہلے تو بتائیے گا، 5 اگست کی تحریک ہے، عمران خان نے جو احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے، قریب ہے، لیکن تیاریاں، حالات دکھائی نہیں دے رہے کہ 5 اگست کی تحریک کیسے چلے گی۔ بہت شکریہ صدیق۔ دیکھیں، اس تحریک کے حوالے سے ہم تو بارہا، شاید کسی کو کوئی شک ہو، شاید کسی کے پاس کوئی ایسی خبر یا ایسا پلان ان کے پاس ہو کہ تحریک کوئی چلے گی یا کوئی احتجاج ہوگا یا کوئی سلسلہ یہ آگے بڑھے گا۔ 5 اگست کے حوالے سے علیمہ خانم صاحبہ نے فرمایا کہ یہ نقطۂ آغاز ہے، اور 14 اگست کو جو ہے نا یہ پیک پر ہوگی اپنی تحریک، ٹھیک ہے۔ تو شاید کسی کو ان کی ان باتوں کے اوپر یقین ہو، شاید کسی کو یہ ہو کہ واقعی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہو، کوئی اس شک میں مبتلا ہو۔ ہم نے بارہا اس بات کو بڑا کلیئر بتایا ہے اپنے دیکھنے والوں کو، بڑا واضح بتایا ہے اپنے دیکھنے والوں کو کہ تحریک لیڈران سے چلتی ہے۔ تحریک جو ہے نا اس کو لیڈ کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جی، بانی پی ٹی آئی ہیں، پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ بات اس سے کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ بالکل، وہ جیل کے اندر قید ہیں، وہ کسی صورت باہر ان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، باہر پارٹی تتر بتر ہے، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو کوئی کچھ بتانے والا نہیں ہے، کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ مجبوری اور پریشانی کا یہ عالم ہے کہ محمود خان اچکزئی کو کہتے ہیں کہ تم لیڈ جو ہے نا تحریک کو کرو۔ او بھائی، آپ کی اپنی جماعت، بڑی مقبول لیڈر کی بڑی مقبول جماعت، بڑے اس کے چاہنے والے، بڑے فالورز، بڑے سپورٹرز، کیوں نہیں آتے؟ آئے نا، لیڈ کریں نا۔ اور باہر انہی کے نام پر، بانی پی ٹی آئی کے نام پر ایسے ایسے فنکار، ایسے ایسے شاہکار اور ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو ممبران اسمبلی بھی ہیں، جو سینٹ کے ممبر بھی ہیں، جو صوبائی کابینہ کا حصہ بھی ہیں، جو صوبے کے اندر حکومت بھی چلا رہے ہیں، تو لیکن اپنی ان کی اوقات کونسلر بننے کی نہیں ہے۔ بہرحال وہ ان کے نام پہ بن گئے نا، لیڈر تو بن گئے نا۔ باہر اب وہ ان کی ذاتی حیثیت تو پی ٹی آئی کے، میں پھر ایک دفعہ اس بات کو دہراتا ہوں، جی، پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف ہیں، یہ ایک سچ اور یہ ایک حقیقت ہے، بالکل، جس کو کوئی مانے، کسی کو اچھی لگے، کسی کو بری لگے، لیکن سچ یہی ہے، سچائی یہی ہے۔ اس کے بعد جو باہر، اور وہ جو پی ٹی آئی ہے نا وہ جیل میں قید ہے، وہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ جیل میں قید ہے۔ تو جو باہر کے جو لوگ ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کسی کو جو ہے نا، مطلب کوئی قیادت کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کی، نہ کوئی لیڈ کر سکتے ہیں کسی تحریک کو، اور نہ ہی ذاتی طور پر، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، ان کی کوئی حیثیت اور اوقات ہے۔ بالکل، چاہے وہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہیں، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہیں، چاہے وہ اعظم سواتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کیوں، ان کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے۔ مطلب جو پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان کہے گا نا وہی سب کچھ ہوگا، اور وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ جیل کے اندر قید ہے۔ بیٹوں کے حوالے سے بات کریں، بیٹوں کے معاملے پر ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف تو ڈٹی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں جی ہاں وہ تو آئیں گے۔ دیکھیں، جیل کے اندر توشہ خانہ کیس، توشہ خانہ 2 کی سماعت ہوئی، اس کے اندر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دونوں پیش ہوئے۔ ایک تو میں آپ کو بڑا واضح سے پہلے کی دفعہ بتا چکا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی مکمل صحت مند ہے، وہ پہلے سے زیادہ تندرست ہیں، وہ پہلے سے زیادہ فٹ ہیں، وہ مکمل اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں جیل کے اندر، ان کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے ویسے ہی ایک ہوائی فائر کر دیا کہ وہ ہیپاٹائٹس کے مریض اور یہ اور وہ۔ چودھری عبدالغفور انجم صاحب سے میری خود بھی بات ہوئی ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں،
जेल के अंदर बेहतरीन इंतजामात हैं और वाकई उन्होंने ठीक कहा, स्क्रीनिंग होती है, बाकायदा टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। और बानी पीटीआई तो हाई प्रोफाइल कैदी हैं, उनको तो रखी सेपरेट गया है, वो तो हैं ही अलग से, उनको टीवी भी दस्तयाब है, उनको अखबार भी दस्तयाब है, उनको उनकी मर्जी के खाने भी दस्तयाब हैं। मतलब लोग वैसे प्रोपेगेंडा करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं। हम खुद अडयाला से हो कहते हैं हमें पता है नहीं, गुज़िश्ता 2 दिन कबल उन्होंने खुद, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो नजर आते हैं ना जब पेश होते हैं। जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो जाते हैं समात के दौरान, उनको वो भी देखते हैं, उनको तंदुरुस्त होना और बिल्कुल वो फिट हैं। तो बानी पीटीआई के बेटों ने भी ऐसी कोई अजीब सी गरीब सी बात कर दी कि वो हमें खतरा है। भाई कोई खतरा नहीं है, आपसे ज़्यादा उनके ख्याल रखने वाले और चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। और जहाँ तक उनके आने की बात है वो नहीं आएंगे, मैं ये बहुत क्लियर बता चुका हूँ, बहुत पहले बता चुका हूँ, किसी तहरीक को लीड करने नहीं आएंगे। हाँ, बाद में अगर कोई अपने वालिद साहब से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हों तो वो आके उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उनकी माँ का कंट्रोल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। जमायमा गोल्ड स्मिथ जो हैं वो उनकी माँ हैं और वो उनको मुकम्मल उनके वो कहते हैं कि उनके इख्तियार में है। बानी पीटीआई का उनके ऊपर शायद इतना इख्तियार भी कोई नहीं है क्योंकि उनके पास नहीं है। वो वालिद है, उन्होंने ये कह दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। देखें वो नहीं आएंगे लेकिन वो उनसे मिलने तो आ सकते हैं। उन्होंने ये भी वाज़िया किया ना कि वो किसी तहरीक को लीड करने नहीं आ रहे, ना वो किसी तहरीक को लीड करने में उनको आने दूंगा। वो आए, मुझसे मिल के चले जाएं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो पाकिस्तान लोग ऐसे अफवाहें डाल रहे थे जी कि उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, वो अप्लाई कर दिया, पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भी उसकी वजाहत कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं, कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। तो हम झूठ के ऊपर सारी चीज़ें चलाते हैं, नाइकोप है और ये वो झूठ के ऊपर हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और फैलाते हैं। और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वतीरा है, याद रखें, झूठ, फेक, फ्रॉड सब। अच्छा, दूसरा बहुत बड़ी खबर है, इमरान खान साहब ने गंडापुर को कह दिया जी अमन व अमान बरकरार नहीं रख सकते, बेहतरी नहीं ला सकते, ऑपरेशन के हवाले से जिक्र किया तो इस्तीफा दे दो, हुकूमत खत्म कर देना। तरदीद तस्दीक दूसरी जानिब से नहीं आई, लेकिन गंडापुर एंड कंपनी थोड़ा कह रहे हैं जी नहीं नहीं ये फेक है, तो ये है वो देखें है। जी, ये बानी भी ऐसे खेल खेलते हैं और बानी कभी भी अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे, ना हुकूमत सूबे की ख़त्म करवाएंगे, याद रखें। वो इसका जिक्र भी हम लोग बारहा करते हैं कि वो वाहिद उनका सोर्स हैं अली अमीन गंडापुर, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आइनी और कानूनी तरीके से मिलते हैं और अपने जारी बात है सूबाई हुकूमत उनके ज़िम्मे है और चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको आइनी और कानूनी तरीके से मिलने की इजाज़त होती है। जब भी मतलब कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई मीटिंग होती है, कोई डिस्कशन होती है, तो सूबाई नुमाइंदगी चीफ मिनिस्टर करते हैं, तो वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो उनको ये पता है कि एक ही बंदा है जिसकी एक्सेस वहाँ तक है और जो मेरी बात को वहाँ तक पहुँचा सकता है, जो मेरी बात या मेरे जो मामलात हैं उनको वहाँ तक पहुँचा सकता है, या किसी भी तरीके से कोई ना कोई उनके पास रास्ता तो है ना वहाँ पे जाने का। बाकी किसी के पास तो एक्सेस ही नहीं है, बाकी किसी को तो कोई घुसने नहीं देता। कैसे तो नहीं, सवाल यही है कि ये खबर किसने फैलाई, मीडिया को किसने दी? 2 दिन से ये खबर बड़ी वायरल है। ये आपको पता है कि अलीमा खानम साहिबा जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं और अलीमा खानम साहिबा जो हैं उनके हवाले से बानी पीटीआई की ये भी खबर मौजूद है कि आप सियासत से दूर रहें और सारे मामलात से दूर रहें, ठीक है। तो लेकिन वो तो सियासत के अंदर इन है, वही के हवाले से ये खान साहब ने कहा कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो सियासी बयान मत दें। जी जी, तो वो अब देखें ये खबरें बाहर आती हैं। गंडापुर के हवाले से गंडापुर साहब मतलब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ऐसी कोई वो नहीं है। देखें, बात करने में और अमल करने में बड़ा फ़र्क होता है। बानी पीटीआई बहुत सारी बातें करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, उसको यू टर्न का नाम दे देते हैं, तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है। और वो कभी हुकूमत नहीं ख़त्म करवाएंगे और ना ही वो अली अमीन को कहेंगे कि आप कोई इस तरह का फ़ैसला करो। वो ज़ाहिर बात है उनके पास एक सोर्स है जो उनकी निजात का और उनकी मुलाकात का और उनके शायद कोई उनके दिमाग में कोई चीज़ है कि शायद मुझे कहीं से कोई बचत मिल जाए और वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कैसे तो नहीं, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वीडियो का अख्ताम करेंगे, अख्ताम से काबल लाइक पर फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे और कैसर खान तोली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।